الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على الفلاح
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang. Hari ini Selasa 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau yang bersamaan dengan tanggal 24 Desember 2024 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Fajri Hatta SPDI dan sholat nantinya akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Rusli Naning. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Isa As-Sagaf dengan pembahasan kitab Matan Abu Syuja. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan di tempat yang telah disediakan. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Stawu wa rahmakumullah. Rapat dan rusak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم أشهد أن الله أكبر بسم الله الحمد إياك نعبد الله أكبر ولا ربي العظيم سمع الله لمن حمده أيضا الله أكبر ولا ربي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو شريك له له الملك والحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير وإليك المصير
اللهم اجنا من النار، 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 اللهم اجنا من النار استلم. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. إلهي ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبكل نعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نسألك من خير ما سألك به عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك به عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله وبسر الفاتحة. إياك بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus shalah wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah salat zuhur di masjid yang penuh barakah berjamaah, bisa beretikaf di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang diturunkan oleh Allah di tempat baik diberikan oleh Allah kepada kita, menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kehidupan kita dimudahkan oleh Allah, dijauhkan segala fitnah, malapetaka, bencana semuanya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, melanjutkan pelajaran kemarin dalam bab wakalah. Wakalah itu mewakilkan sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri. Mewakilkan dalam apa? Dalam macam-macam. Ada yang mewakilkan jual beli, minta tolong belikan, kita bisa belinya tapi kita nyuruh orang lain, itu namanya ngewakilkan. Ada lagi mewakilkan dalam nikah, kita mungkin tergugup nak ngantenkan, nak ngawinkan ijab kabul, tak berani gitu, kita ngewakil ke orang lain, itu namanya wakalah juga. Nah jadi dalam bab wakalah ini apa yang bisa kita wakilkan sama orang lain, ada kaidahnya. Gala kullu ma sahhat li nafsin an tubashirahu bi nafsihi sahha an yuwakilahu li ghairihi. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri bisa kita wakilkan. Misal mau mewakilkan jual beli, bisa tak kita membeli barang itu? Bisa Ustaz. Kenapa? Ya nyuruh dia lagi mungkin kurang lemah harinya, nak hujan. Bisa berarti. Nah, jadi seorang yang mewakilkan namanya muwakil, yang menerima wakil namanya wakil, wakil. Nah jadi segala sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri bisa kita wakilkan, bisa kita wakil ke orang lain. Sekarang wakil pula ini, segala sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri bisa dia menjadi wakil. Misal jual beli, bisa tak dia melakukan sendiri? Bisa saya melakukan sendiri. Bisa saya jadi muwakil atau jadi wakil. Dua-duanya bisa. Itu definisinya. Artinya barang yang tidak bisa kita lakukan sendiri tidak bisa kita wakilkan. Barang yang tidak bisa kita lakukan sendiri maka tidak bisa kita wakilkan. Barang yang tidak bisa kita lakukan sendiri tidak bisa kita menjadi wakil. Kita dewek lagi tidak bisa melakukan, mana jadi wakilnya. Tapi dalam kaidah ini ada pengecualian. Ada pengecualian. Tidak bisa dilakukan sendiri, dia bisa mewakilkan. Dia sendiri tidak bisa, tapi mewakilkan bisa. Tadi katanya Ustaz, yang tidak bisa dia melakukan tidak bisa diwakilkan. Yo, itu secara umum. Ada yang bisa diwakilkan. Contohnya al-a'ma, wong buta. Wong buta itu tidak bisa ngawikan jual beli. Harga 100.000 kayak kembali 2.000. Kan tidak bisa dia membeli. Gimana dia mau bertransaksi Ustaz? Mewakil ke orang lain. Katanya tidak bisa melakukan, tidak pengecualian. Jadi pengecualian diantaranya yang buta. Siapa lagi pengecualiannya? Muhrim, wong yang lagi ihram, haji maupun umroh. Dalam hadis al-muhrim la yankih wa la yunkih. Dalam bab nikah, tapi ini dalam bab nikah. Muhrim itu tidak bisa dia ngawinkan anaknya, apalagi dia kawin dewek, dia tidak bisa. Misalnya di Mekah sana lagi ihram, anaknya nak kawin, mak mana dia tidak boleh ngawinkan anaknya. Kenapa?
aku kan walinya. Iya, tapi kamu masih ada kaitan ihram umroh. Jadi caranya mana? Mewakilkan wong lain, wong yang halal, yang sudah lepas haji umrohnya udah lepas. Boleh dia mewakilkan. Katanya Ustaz, perbuatan yang tidak bisa kita lakukan dewe, kita tidak boleh mewakilkan, pengecualian. Nah, pengecualian ini antaranya di dia. Kemudian syaratnya wakil dan muwakil. Syaratnya mutlagut tasarruf. Anak kecil tidak boleh. Anak kecil itu melakukan dewe tidak boleh. Jual beli, dalam bab jual beli, anak kecil itu tidak boleh jual beli. Baik dia menjual ataupun dia membeli. Cuman dalam mazhab Imam Syafi'i ini ada toleransinya. Kalau yang dibeli itu kecil-kecil, kayak beli cabai, beli indomie, itu tidak apa-apa. Kata kenapa? Sesuatu yang sepele. Ya mungkin yang dimaksud ini beli besar, beli rumah, beli mobil, beli sepeda, beli apa yang besar-besar itu tidak boleh. Anak kecil tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh menjadi wakil. Tidak boleh mewakilkan, tidak boleh menjadi wakil. Kecuali yang kecil-kecil boleh. Contohnya nyuruh dia ngantarkan hadiah. Boleh itu anak kecil itu. Kan jadi wakil ini kan. Kita punya makanan lebih, tunjukkan tanggo nak, antarkan tanggo sana. Boleh apa tidak ini? Boleh. Kenapa? Karena sesuatu yang sepele. Atau izin untuk masuk rumah. Ada tamu di luar, ngomong anaknya tadi, Pak ada tamu, bapak lagi mandi, njuk tahu bapak lagi mandi. Nah itu boleh. Jadi masalah-masalah yang sepele yang macam ini diperbolehkan untuk anak kecil. Nah, jadi itu sekilas dalam bab wakalah. Kemudian perempuan, wanita, boleh tak nikahkan anaknya, walinya perempuan? Tidak boleh. Jadi kalau ada wali nikah itu syaratnya bapak nomor 1. Dalam bab wakil bapak. Kalau bapaknya tergugup, tidak sanggup, bapaknya boleh mewakil ke orang lain. Namanya dalam bab nikah ini. Kalau perempuan tidak boleh jadi wali. Segala yang tidak boleh jadi wali, apalagi mewakil ke orang lain tidak boleh. Nah dalam bab talak, istri boleh tidak mentalak suaminya? Tidak sah. Kata istrinya sama suaminya, kau ku cerikan 1000, tidak sah. Walaupun dia ngomong ceri diam kebe, kekat kebe radio rusak katanya, dah lagi brodolan itu diam, tidak sah. Yang berhak untuk mencerikan itu suami. Tapi kalau menjadi wakil untuk mencerikan boleh. Ini contohnya. Ada si A sama si B ini 2 laki bini. Si A ini ngizin ngomongkan sama dulunya betino. Dulu betino, kau sampaikan sama dia jadi wakil. Kau kuizinkan untuk mencerikan bini aku. Yang nalak, yang tadi siapa istri perempuan tadi, dulunya, ibunya, adiknya yang betino. Nah itu sah itu. Dia memang tidak boleh dalam bab ini, dalam beberapa masalah diperbolehkan. Nah ini tentang wakalah yang sudah kita bahas dari kemarin nih, secara sekilas. Kemudian setelah bab wakalah, melanjutkan bab yang setelah babul wakalah, yaitu babul ikrar. Ikrar, apa ikrar? Pengakuan. Seseorang ngakui dia punya hutang kepada si B, nah itu namanya ikrar. Kalau dia menuduh orang lain punya hutang sama dia, bukan ikrar namanya, tapi dakwah. Terdakwa yang kena tuduh tu. Jadi kalau dia ngakui dia punya hutang sama orang lain, itu namanya ikrar. Pengakuan bahasa terjemahannya. Kalau dia menuduh orang lain punya hutang sama dia yang punya duit itu, dia ngutangi orang lain, itu namanya dakwah. Kalau dia menyaksikan si A sama si B ada hutang, itu bukan dakwah lagi namanya, saksi. Jadi ada ikrar, ada dakwah, ada syahadah dalam bahasa Arab. Ikrar ini pengakuan, dia punya hutang, nuduh orang lain, namanya tuntutan atau dakwah, terdakwah bahasa kita. Kalau dia menyaksikan orang lain sama orang lain, pihak ketiga ada hutang sama pihak berikutnya, itu bukan namanya pengakuan, tapi namanya syahadah, kesaksian dalam bahasa Indonesianya.
Apa ikrar itu? Ikrar itu mengakui. Jadi ngakui dia, benar aku salah, ngakui. Nah itu namanya ikrar. Kalau dalam istilah fikih, ikrar itu ngabarkan wong lain, ngenjuk tahu wong lain bahwasanya dia ada utang atau dia ada hak yang perlu diselesaikan. Macam-macam kayak jenisnya. Pengakuan dalam hutang piutang, pengakuan dalam hukuman-hukuman, aku yang ngusakkan motor gini, aku yang mengini, ngakui kesalahan, macam-macam dalam babnya. Dalilnya dalam Al-Quran ikrar ini, Allah berfirman, aqrartum wa akhadtum ala zalika isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah, apakah kalian mengakui? Kalian mau menjadi saksi? Mereka menjawab, iya. Ini di alam arwah. Di alam arwah kita ini masih berbentuk arwah. Kita ini berpindah-pindah alam gitu nih. Di bumi ini mampir baik dak lama. Ada yang mampir ni bangun rumah, ada yang ini banyak, ada yang nak tidur seperti kita ni wong Palembang, nak ke Jakarta. Mampir di restoran begadang. Sampai restoran begadang tu meli tanah ini. Kau ni nak ke Jakarta apa nak ke Palembang? Apa nak di Lampung sini? Nah istilahnya kita ni mampir di bumi dari arwah kita ni. Ruh itu tak ada makan nasi, makanannya zikir. Karena dia diciptakan dari cahaya. Ruh tu dah hancur-hancur. Ada di badan kita ruh ini. Nah badan kita ni dari tanah. Dari tanah. Inilah yang banyak nutupi kita tentang makrifat kepada Allah. Makin tebal tanah kita, makin tertutup kita ni. Kita buka tanah kita ni, kita buka dewek. Kita beli barang tu bersegel, beli HP itu berkotak bersegel. Ada casannya, ada pulsanya, beli juga. Sama kita tidak kita buka pakai kotak, telepon lah sampai budak dah hidup-hidup HP ni. Dibuka dulu kotak yang tadi, dibetulkan HP-nya, cucuk ke casannya, hidupkan, download dulu WA-nya. Nak nelpon dari WA, download dulu. Isi dulu pulsa 100.000. Lah hidup baru. Nah kita ini dimasukkan ruh kita di dalam badan. Kalau tebal badan kita ni kotor, banyak maksiat, tertutup kita ini, tidak kenal sama Allah. Nah kita ibadah ni untuk ngurangi kotoran-kotoran, nyuci badan gitu. Nah waktu kita di alam arwah bagus galau. Ditanya oleh Allah, wahai ruh manusia, siapa aku ini? Semua ruh itu menjawab, roh baik atau roh orang tidak baik, roh mukmin atau roh tidak mukmin, engkau adalah Tuhan kami. Kamu berjanji kalau aku masukkan di badan, kamu tetap ibadah? Golu bala. Janji, putuskan. Kata Allah, siapa saksinya? Malaikat. Buatlah perjanjian, notarisnya malaikat, saksinya. Dimasukkan di Hajar Aswad. Makanya waktu kita ke Hajar Aswad, kita mengatakan Allahumma imanan bika. Wa tanfidan li ahdik, ya Allah karena iman, karena menjalankan janji kami dulu. Kapan berjanjinya? Kapan berjanjinya kita? Wa wafa'an li ahdik. Kapan kita berjanji? Dulu di alam arwah. Begitu dimasukkan ruh, ada yang taat, masih terbuka, ada yang tidak baca mukanya. Mana mukanya? Dengan ibadah ini. Jadi ibadah yang kita lakukan ini membuka ruh kita, supaya ruh kita tu bisa ingat kepada Allah. Makanan tadi tu, kalau makanan untuk badan nasi, jangan juk zikir, lapar terus. Kalau makanan untuk ruh, zikir. Nah makanya dua makanan ini butuh. Jam 12 perut kita lapar, ruh kita lebih lapar lagi. Apa makanan ini? Nah makanan ruh, sarapan hati nurani ini. Ingat sama Allah, lama-lama terbuka ruh kita. Kalau kita gantungi maksiat, sama nutup badan gitu, sehingga kita tidak bisa nyengok kepada Allah subhanahu. Ini perjanjian antara manusia sama Allah dulu di alam arwah. Pindah lagi ke alam kedua kita. Alam kedua alam rahim. 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Setelah 9 bulan alam ketiga, alam manusia. Dulu waktu kita di alam rahim, kita nganggap alam yang terbesar yang ada di alam semesta ini alam perut lah. Begitu kita keluar, wah lebih besar lagi dunia ini. Kaget kita kubur, lebih besar lagi kaget. Kaget kita dikubur, berpindah, cuman memori kita ni tak kuat nyatetnya. Ingat tak Ustaz waktu di alam arwah? Tak ingat. Kenapa? Tak kuat memori kita ni nyatetnya. Di perut
alam arham, tak kuat juga memori kita nyatetnya. Begitu lahir, waktu lahir belum kuat. Sudah besar-besar 5 tahun. Nah ingat saat waktu aku bersunat dulu masih ada yang ingat, tapi banyak yang lupa. Kenapa? Memori aku belum kuat nyatetnya. Nah setelah lama-lama sekarang SMP, SMA, kuliah, oh memori udah kuat. Waktu kita di alam kubur, habis lagi memori kita tidak kuat nyatet apa yang kejadian itu. Dari alam kubur berpindah lagi alam mahsyar. Cak Maidak be alam mahsyar itu 500 tahun. Di dunia berapa? 70, 60, 100. Jangan 100, banyaklah dak kuawonyo kayak gitu. Karena umur 80 lah terkapal gitu. 90 apa lagi? Ada. Kalau hidup sampai 200 tahun tapi pojok kasur baik, nyago kong rumah. Juang kapan mati-matinya kawan, ndak mati-mati. Kalau banyak harta dicocoknya cepatlah ya ini. Pengen pula ngasuh duit. Nah, sudahlah dah, makanya yang kita bawa hakiki itu amal itulah yang kita bawa. Ini berpindah yang keberapa ini? Yang ke planet dunia ini. Kuat ingatan kita. Kemudian kadang-kadang yang kita akui ini haknya Allah, hukuman haknya Allah. Ngakui minum minuman keras, ngakui itu salah, ngakui berzina, ngakui kejahatan-kejahatan, tapi hukuman ini berkaitan sama Allah. Nah kalau haknya Allah itu gampang, haqqullah mabniun alal musamahah. Sebagusnya jangan ngakui kalau hak Allah, tutupi, rasiokan, tobat be kita sama Allah. Kalau hak manusia jangan tidak ngakui. Ada utang sama wong ngedem leh. Nah untunglah wong dak katik lagi saat wong meninggal dah kedem gelah. Jangan kaget mayanya di akhirat. Tahu tak kamu kata Rasulullah wong muflis itu bangkrut. Kalau istilah dunia ini bangkrut, duitnya sedikit, utangnya banyak. Utangnya menutupi duitnya. Punya duit 1 M, utangnya 10 M. Itu memang bangkrut itu. Kata Rasulullah, aku tidak bertanya dunia, yang aku tanyai akhirat. Tak tahu kata sahabat, mana di akhirat itu bangkrut. Orang meninggal banyak amal, solatnya masya Allah, puasanya. Kalau umroh ini mudah mandi besar, punya travel dia. Kalau haji ini pacak milih kapanpun gitu. Sedekah masya Allah. Tapi dia punya kejahatan lebih besar lagi. Kejahatan ngatoi wong. Ingat mulut kita ini jangan ngatoi wong. Walaupun beda dalam pemikiran jangan katoi. Setan be lagi tak kita katoi. Tat mana ngatoi setan buat apa nyampe ke kamu be. Malah kamu gunakan zikir apa lagi manusia. Enggak manusia yang di alam semesta enggak boleh kita katoi. Sama galo tanah galo gitu mungkin sebelahan tanahnya. Jadi tidak boleh itu. Kalau ada wong ngatoi, potong puasanya, potong sholatnya, ngambil hak wong lain, tanah. Itu ada potongannya, bukan kita kira gratis, tapi kan Allah sudah di sidang dunia ini, bukan sidang, bukan bekago, itu betago. Siapa yang banyak metu duit dia menang. Walaupun mak mano kita kalau hak yang sebenarnya kalau diputuskan di sidang Allah ulang lagi. Nah makanya jangan kita terlena dengan hukum dunia ini. Aku menang saat alhamdulillah. Ngapu nunjuk duit 200. Ya kau menang pastilah di dunia ini, bukan sidang, bukan pekago. Banyak nunjuk duit itulah yang menang. Makanya hati-hati jangan sampai dolim sama manusia karena haknya manusia itu berat. Sehingga habislah pahala-pahala kita. Nah kalau haknya Allah mabniun alal musamaha wa haqqul ibad mabniun alal musyahad. Ngakui perbuatan kesalahan, tutupi. Pernah datang di hadapan Rasulullah perempuan hamil min zina, hamil dari zina tuh hamil, ngeluh sama Rasulullah, aku berzina. Rasulullah berpaling, aku berzina katanya. Jangan juk tahu wong, diam-diam be, kedem ke be. Akhirnya tak galak, aku nak minta hukum di dunia ni sebelum aku mati, kaki aku tak kuat dihukum di neraka. Kata Rasulullah, nunggu kau lahir. Begitu lahir sege gawaknya anaknya, hukum aku, bunuh aku. Kata Rasulullah, besak ke dulu anak kau, susui dulu. Anak kecil kan butuh ASI kan, susui dulu. Sudah anaknya 2 tahun datang lagi. Kata Rasulullah, ada jalan keluar tak? Kata Rasulullah, tidak galak, aku nak mati karena hukuman. Tak kata jalan. Artinya apa dia? Kalau haknya Allah tutupi, biarlah kamu bertaubat. Bakal datang tahun baru ini.
Malam tahun baru tu Masya Allah, yang mabuk, yang narkoba, yang betino, ada galau. Mungkin setan dan dewek ketakutan. Gila manusia ni. Aku nyuruh mabuk 1/2 gelas, dia 3 gelas. Wih, geli. Setan itu ukur, kata setan, kafir lah. Palamma kafaro, tak kala manusia kufur, inni bariun. Aku takut sama Allah. Aku takut sama Allah. Setan kita jerau habis kita melakukan. Bahasa kita ni setan nyuruh mabuk 1/2 gelas, kita 3 botol. Hebatnya manusia. Aku nyuruh 1/2 gelas, 3 botol dan dia dewek. Habis itu habis mabuk magak betino pula. Habis magak betino nak nujawang pula. Kan ini kan kejahatan yang bertubi-tubi ni. Hak manusia, hak Allah, hak galau ke malam tahun baru itu. Enak. Makanya tidak seluruhnya juga. Makanya kita kesian ini anak-anak muda yang banyak malam tahun baru ni. Wong tua dah ganti. Nah makanya kita ni punya anak, punya keluarga. Jangan diboleh. Jangan diboleh. Dilarang anak-anak betino gitu, terutama yang betino. Jangan boleh. Kalau dia melakukan kesalahan seumur hidup penyesalannya. Bonceng betigo tengah betino kejepit uji gitu, lampu abang tu dah katik warna lagi sarsu babi kok nyawa dia ni. Kesian gitu. Ini wong Islam galau ini berkerudung kadang. Kalau non muslim ya okey lah, biarlah. Ini wong kita galau ini, yang macam ini nih, yang ngerayakan tahun baru ini. Jadi jangan gitu. Silahkan mereka yang lakum dinukum waliyadin, kita tidak. Kami alhamdulillah Ustaz berzikir Ustaz, okey bagus berzikir itu, cuma ingat solat subuh itu fardu. Zikir itu anjuran baik. Zikir sampai jam 2 malam, bangunnya jam 8 pagi, solat subuhnya keliwatan. Dak percaya pagi tahun baru subuh metu kamu. Dak macet sedikit pun nyebrang gitu, nyari makanan, tutup galau. Kemana wong jam 7 belum metu galau. Kalau anak husnudon, habis solat subuh tidur galau dia. Husnudon. Uang tu tidur jam 2 malam. Nak bangun jam 4. Mana Pak Haji? Ya kecuali kalau iman ni kuatnya. Nah makanya nak ngadokan ini ngadokan itu silakan. Cuman jangan tinggalkan solat subuh. Solat subuh itu kewajiban kita. Kewajiban kita sama Allah. Ngidupkan tahun baru ya anjuran baik, daripada wong maksiat malah kita kumpul Ustaz. Yo bagus baik, tapi itu tidak wajib. Malam tahun baru anak tidur mana Ustaz? Tak apa. Bukan nanti kalau tidak ke masjid, tidak hadir ini berdosa. Tidak. Anak tidur terus tak pernah pergi nyongol bes dengan kesian nama undangan Ustaz nyongol. Udah kesut ngilang lagi, balik ke rumah tidur. Agak bangun suara percon jedam nah baru bangun itu tiap tahun baru. Kenapa? Ya takut sholat subuhnya ni keliwatan karena anak wong biasa awam gitu. Kalau tidurnya jam 2 jam 3 kelar acara jam 1 makan, habis makan tidak langsung tidur, duduk dulu. Jam 2 mesti ke kasur 2:30 jam tidur, suruh bangun jam 5 kira-kira. Kecuali kalau wong iman ni kuatnya bangun. Jadi jangan lantaran tahun baru sholat subuh gitu kelewatan. Jangan. Jadi ikrar. Jadi kalau hak Allah sunnah balik lagi. Jangan diakui. Bertobat diam-diam. Hak Allah tu dosa, zina, minum, tutupi, bertobat. Benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Seluruh dosa apa kalau di hadapan Allah dibukakan. Bani Israel munu wong 99. Dalam hadis nak bertobat nyeseli, datang sama kiai ulama, Ustaz anak nak bertobat apa dia gawe ko 99 bunuhnya, tak katik pintu tobat lagi, lanjaknya pula Ustaz 100. Akhirnya nangis dia, nyeseli dosa yang tadi, belagi dia nanyo sama wong, mana Ustaz? Ada no ujung kota sana, berjalan di tengah jalan meninggal. 2 ikut malaikat turun, sikok malaikat nak ngajak ke neraka, sikok nak ngajak ke surga. Yang nak ngajak neraka 100 wong, Ustaz sikok dibunuhnya, kelewatan ini. Ini sudah bertobat kan, diukur, suruh Allah ukur. Ternyata langkah kakinya 1 langkah, banyaklah dia nak bertobatnya, masuk surga akhirnya. Nah, jadi dosa sebesar apapun, asal ada minat kita untuk bertobat, kita kembali. Nah kalau hak manusia ngembek duit wong, itu harus ngakui. Nah, jadi jangan kita tidak ngakui. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan tahun yang akan datang ini menjadi lebih baik lagi gitu, makin taat kepada Allah, perbagusi diri kita.
Yang biasa solat wajib, tambahi solat sunnah juga. Sedikit-sedikit. Yang tidak biasa solat duha, tambahi 2 rakaat solat duha. Yang belum biasa solat witir, tambahi solat witir 3 baik. Pendek-pendek bacaannya tak apa-apa. Inna atau ina sama kulhu, jadilah. Yang belum pernah ngamalkan ini, amalkan. Walaupun sekali-sekali kita amalkan. Namanya ngamalkan ilmu. Kalau ilmu diamalkan, beda sama ilmu yang tidak diamalkan. Kalau ilmu diamalkan itu bercahaya, makin diamalkan makin berpancaran cahaya. Kalau tidak diamalkan, redup dia. Lampu, kalau tidak dicocokkan sama lampu dicocokkan, kira-kira yang bagus mana? Cocok ke listriknya, hidup. Kalau beli lampu besar tapi dimatikan, tak isi lampunya ini, buat apa pajangan baik? Itulah ilmu. Kalau ilmu yang tidak bersambung, tidak diamalkan, mati ilmu itu. Lama-lama mati angke, ngantuk pula. Nah, makanya kita amalkan sedikit-sedikit solat sunnah 2 rakaat ba'diyah, jadilah. Yang penting amalkan ilmu. Ma'asyiral hadirin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.